जय गुरु बंधुगण। ठाकुर सबु समय रे आम पाखरे अछंती बोली केमिति जानिबा। आजिर ए विषयटी अत्यंत शिक्षणीय आ सुंदर विषय वस्तुटी। शेष पर्यंत निश्चय शुणु, कामरे आसीबो। मनीष जीवन रे एमिति अनेक समय आसी पहुंचे जेउटी खोजे हे दयाल, हे परम पिता रक्षा कर, सहाय हुओ, उद्धार कर। हेले से जे केउठी कहा पाखरे अछंती किए से जानिछि? केही जानिछ कि? तेबे आसंतु मोर प्रिय परम को प्रणाम करी आरंभ करिबा आजिर ए सुंदर विषयटी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा मोर, पूज्यपाद आचार्य देव मोर, सभी रातुल श्री चरण रे कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता भक्तिमयी माँ मनकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति रानंदित जय गुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण, सबुदिने एमिति आत्मिक कथा सुनिबा पाई आमर ए छोट प्रयास जयगुरु प्रार्थना चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। भल लागिले निज प्रियजनक सहित निश्चय शेयर करंतु। बंधुगण, अनेक बुद्धिजीवी अछंती, साधु सन्थ माने अछंती, ऋषि मुनि माने अछंती, जेउ माने स्वीकार करंती कि भगवान बा इष्ट देवता सर्वदा सबु जगारे पूरी अछंती। किंतु आमे माने किपरि जानिबा जे से सबुठी अछंती? अर्थात पृथ्वीर कोण अनुकोण रे, अंधार आलोक रे, भितरे बाहरे सबुठी। तार प्रमाण कौन अछि जे से सबु जगारे अछंती? ता माने से आम पाखरे भी थिबे, आपणको पाखरे भी थिबे। काहीं केउंठी तो तांको देखि पारुनु, तांको छुई भी पारुनु, तांको सहित कथा होई पारुनु। तेबे आमे किपरि मानि नेबा जे से आम पाखरे अछंती बोली? एई त्रुटिपूर्ण मनीष जन्म रे अनेक भूल त्रुटि करि चलीछि। केते अभाव अभियोग रे, केते विपद आपद रे, दुख कष्ट रे पड़ी, समय समस्या रे जेतेबेले सेई प्राणर प्रदीप को मनर मंदिर रे जलाई आहुति देई सेई प्राणर देवता को डाकू, काहे केही तो आसी रक्षा करि नाहंती? केबे किए देखिछ कि डाकी देले से आसी हाजिर होई जांती? ताहले आमे केमिति जानिबा? अनेक जुक्ति बाढ़ी आमर यही भक्त वृंद माने भगवान आउ आम पाखरे नाहंती बोली। जेउठी अन्याय अत्याचार एते बढ़ी गलानी, पापी आहुरी पाप करि चलीछि, अधर्मी आहुरी अधर्म करि चलीछि, केही कार भल टिके देखि पारु नाहंती। सेठी ताको ऊपर गोटे बड़ प्रश्न आसे, कौन सत्तरे भगवान अछंती? ता भी तथापि तुंडरे तांकरी अभय नाम उच्चारण होई पड़े। कहि परिबे काहेकि? अनेक मानसिक करी पकाऊ, ओषा उपवास व्रत भी करि थाऊ, जेते बेले कि मनरे अविश्वास प्रश्न गुड़िए भरी रही थाए। से शुणिबे कि न शुणिबे, सतरे कौन शुणिबे एमिति? कारण बोधे विवेक कहूए केउठी ना केउठी केही तो जणे अछि एत बड़ संसार को चलाउछि, नहले संसारटा किपरि चलंता?
ସାମାନ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ସଂସାରଟି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼େ କୁହନ୍ତୁ ତ। 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ପିତା ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ଘରେ ସବୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ପରି ଦିଶେ ନୁହେଁ, ସେମିତି ପରମ ପିତା ନଥିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କରି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟା ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଆସୁନି କୁହ ତ? ଆମର ଗୁହାରି କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କୁହ ତ? ଶୁଣିଲେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ ଆସନ୍ତା, କି କାହାର ଆସିବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ମନରେ ହିଁ ତୁମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ। ଦୁର୍ବଳ ମନ ଚିରକାଳ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ। ସେମାନେ କଦାପି ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ରୁଗୀଣ କୁଟିଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଦର୍ଶନ ହେବ କିପରି? ଯେପରି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ସାବଧାନ, ଅହଙ୍କାର, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିରକ୍ତି ଯେପରି ନ ଆସେ। ଯାହା ଚାହଁ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ତାଠାରୁ ବି ଗଭୀର। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହି ରଖିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ମନର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେଦିନ ହିମାୟିତପୁର ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟର କଥାଟିଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପ୍ରକୃତି ସେଦିନ ଦୁର୍ଯୋଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିଦିଗରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ବିଶ୍ୱବିଶ୍ରୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶ୍ରୀ ବି ରମଣଙ୍କର ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଜାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦ ମେଣ୍ଟୋମୋଲେକୁଲାର arrangement of the brain cells। ଏତିକି କହି ରହିଗଲେ। ବାକ୍ୟଟି ଶେଷ କରିଲେ ନାହିଁ ଠାକୁର। ଲାଗିଲା କେମିତି ଯେମିତି ନିଥର ନିସ୍ପନ୍ଦ ପଥର ପରି ହୋଇଗଲେ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କେଷ୍ଟଦା, କ'ଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି? କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ, ଠାକୁର ଏପରି ଏକ ଅସମାପ୍ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ ବୋଲି ପୁନଃ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲି। ଗଭୀର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭାବଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଯେମିତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଆସନ ଟଳିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ, ସିଏ କିପରି, କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ କଥା ଅମୃତ। ସାରା ଦିନର କାମ ଶେଷରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ପଙ୍ଖା ଦେଇ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ ଅନ୍ନ ପାଟିରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ଯେ ଡାକରା ଆସିଲାଣି। ସେଦିନ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମହା ଦୁର୍ଦିନର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବାସଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ କାହାର ବି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଗନ୍ତୁକ ବିପଦ ବୁଝିପାରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠରେ
ବିପଦ ବାରଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ତାକୁ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ କରି ତୋଳିଲା ଯେ ସେ ମୁଖର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ ପକେଇ ଦେଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଆସି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ, ଏଠାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କଲା କି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଫରିଦପୁରରେ ଜଣେ ବିଧବା ମା ଘରେ ଏକା ଥାଏ। ଏଇ ରାତିରେ ପାଇଖାନା ବାହାରିଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭଦ୍ରବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡା ସେଠାରେ ଖରାପ ମତଲବରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ମାଟି ଯେମିତି ପାଇଖାନା ଯାଇଛି, ସେ ସେମିତି ତାକୁ ଜୋର କରି ଧରି ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲି ଲୋକଟିର କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି, ଆଖିରେ ସୁନାର ଚଷମାଟିଏ। ମାଟି ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେଇ କ୍ଷଣି ମାଟିର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲୋକଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା। ତାର ସୁନାର ଚଷମା ଗୋଟିଏ କାନରେ ଝୁଲୁଛି, ଗୋଟିଏ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସିଲ୍କିର ଚାଦର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଗଛର ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ପାଦର ଜୋତା ଗୋଟିଏ କାଦୁଅରେ ଅଟକି ରହିଗଲା। ପଳେଇଗଲା କେଷ୍ଟଦା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେମିତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟା। ଏମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ତାଙ୍କର ଆଖି ମୁହଁରେ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି। କେଷ୍ଟଦା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଯେ ସତ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଇ ଘଟଣାଟିର କେତେ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ବାବା, ମୁଁ ଫରିଦପୁରରୁ ଆସିଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବାସ୍ ଆଉ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଠାକୁର। କହିଲେ, ତୋର ଗାଧୋଇବା ଖାଇବା ହୋଇଛି ତ? ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ନା ବାବା, ଏଇମାତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତ। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏତିକି କହିଛି। ମୁହଁର କଥା କାଢ଼ି ନେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯା ମା ଯା, ଆଗେ ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେ। ମହିଳା ଜଣକ ପୁନରାୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଗଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଷ୍ଟଦା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମହିଳା ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ମା, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ସବିସ୍ତାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ସେଇ ଘଟଣା। ସେଦିନ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ କିପରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନର ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କରୁଣାମୟଙ୍କର କରୁଣାର କଥା ସ୍ମରଣ କରି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଅଶ୍ରୁଧାର ଝରି ପଡ଼ିଲା ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏପରି ମଣିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଗଭୀର, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ତାର ମନ ସେତେ ଉଚ୍ଚ, ଜୀବନ ସେତେ ଗଭୀର। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ତାକି କାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।